এই মাটির পুଅ নিকটস্থ ଗୋଳବାଇ ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କ କଥା ପଦେ ଆଣିବି ଚୌପଦୀଶ୍ୱରରେ କହିଲେ ଏ ଭାରତ କଥା ବାଇକ ପୁଅ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହୁଅନା ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ବସ ଆଜି ପବିତ୍ର ପୁରାଣ ଭାରତ ହେ ये गुणवंत पवित्र पुराण भारत पवित्र पुराण भारत है गुणवंत पवित्र पुराण भारत बने सानो विज्ञान फल हुए परापत फल हुए এই ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପୁଅ ଗୋଳବାଇ ବାଙ୍କା ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଗାଁରେ ପଡିଛି ହଇଜା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଣାହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଯିବ କିଏ ମହାପାତ୍ର ପୁଅ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ସେ କୋଚିଲା ତୋଟାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଖାଇଦେବ ଦେ ବିଲ ବୋପା କିଏ ଯିବ ଗରିବ ବାଙ୍କା ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ପରା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ब्राह्मण घर पुओ गरीब बैंक कहला 100 टंका मिलिबो मु जाउची जी पणा देई गिरी आसीबी 100 टंका पाइबी महापात्र कहू हे बांका खाई द हांडी रे हांडी टिए पणा सजबाज करिक देले बांका धरि कि चलला गा मुंड कोचिला बन रे पणा दबो 100 टंका दक्षिणा पाइबो गा मुंड कोचिला बन को जिबा पूर्वरु गोटे बाड़ी ठुकु ठुकु करी बुढ़ीटी आउची बुढ़ी देखिला कहला पणा नहीं कि जाउची केडे भाबेरे जाउची आज 100 टंका पाइबा लोभरे सिना मरण को बरण करके आसीची गां रे हरिजा पड़ीची ये पणा देले 100 टंका पाइबो लोभरे आज्ञा बांक जाईची केडे साहस बुढ़ी सेते बेले देखिला ए ब्राह्मणर पुओ बांका मुंडेची पणा अनिला कहला की डाकिला गिरे चाहि देला को ठुकु ठुकु बाड़ी नई नई बुढ़ी आउची मां जगत जननी संकट तारिणी बाहरी आइचंदी कोचिला बन कहले अरे कुआडे जाउछु ना तू बुढ़ी काहे कि मो बाटो गाळुछु कह मु मां को पणा देई के आसीबी गां रु बाड़ी छाड़ीबो गां रु होइजा छाड़ीबो मते गां लोक कोन कहिबे ना रे हेला जे मु बुढ़ी लोक 100 वर्षर बुढ़ी तू दबु पणा सियाडे जे मते टिके पीबा को दे सोसर आउट पाउट होउची मु तत्ते देबी पणा ता पछरे सेठी पूजा करबी ना रे की कथा कथा कहिबा लोक जो दियो कथा कहूची आज खाइबा देवता मागुची ताकू न देउ तुही ताकू न देउ तुही अरे केउ देवता को पूजुछु घंटी घंटा बजाई घंटी खाइबा देवता तो घरे खाइबी खाइबे होची बापा हो मा हंतु जे मागुची खाइबा को ताकू दबार बळ नाही आउ सेठी जे कथा कहूनी पथर हो काठ हो ता पाखरे सिंदूर लगेई धूपराठी चुआ चंदन कीर ढाली केते कथा बांका मन गोटी कथाटा पाइला कहला 100 वर्षर बुढ़ी मागुची हौ पछे मां को कहिबी हे मां मोर दोष नाही एते वर्षर बुढ़ी जदी पणा टिके न देबी मन दुख करबो मते अभिशापटी पड़िबो हौ मां मु ताकू सिना छुआई गिरी ओइठा करिकि देले तते लागि ही परिबोनी मु ताकू ढाली गिरी देई देबी कहला हलो बुढ़ी तते केमती देवी पणा मो पाखरे तो किछि पात्र नाही ना रे तू ब्राह्मण घर पुओ तोर एतिकी बुद्धि नाही ना केमती देवी ना टिके आंजुळा पात मु आंजुळा पातुची तू मो आंजुळा को पणाटा ढाल रहि जा आज्ञा बुढ़ी आंजुळा पातिला बांका दास सेपटे मां को स्मरण कला आ जंजम चंद्र हास जगित जहा जहा चर शुभ्र केसा जम जम जगत माता जगत जनहिता जोगिनी जग रूपा डम डम डाका हा कडंबर का सहिता डंकिनी का प्रहाका रम रम रक्त वन्ना रुधिर मणिमया पातु मम देवी दुर्गे हे मां दुर्गे मोर दोष नाही मां 100 वर्ष बुढ़ी के टिके पणा देई की जाउची मां बुढ़ी शांति ही की घर को जीव आ किछि समय पर मर जीव पणाटा ढाळीबो केमती हांडीटा धरिछि हांडीटा गया केमती ढाळीबो बुढ़ी तो आग पटे हाथ पतेछि बांका पणा ढाळुछि बांका तो पणा ढाळुछि ऊपर तळको नुआई कि बुढ़ी तो पीउछि आज्ञा पीउ पीउ परा हांडीटा जाक पणा सब पी देला
ପିଇ ସାଇଲା ପରେ ହାଣ୍ଡିଟା ହାଲୁକା ବାଙ୍କା ତ ଢାଳୁଛି ଆଉ ସେ କେତେ ସରିଲାଣି ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଛି ଆଗ ପଟିଆ ଢାଳୁଛି ଅତଏବ ଚିନ୍ତା କଲା ହାଣ୍ଡିଟା କଣ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଲାଗିଲାଣି ଆଲୋ ବୁଢୀ ତୁ ସବୁ ଯାକ ପିଇଦେଲୁ ନା ବାହାରେ ଶୋଷ ହଉଥିଲା ପିଇଦେଲି ଆଉ କଣ କରିବି ଖାଲି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉ କଣ କରିବ ବାଙ୍କା ମାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଦବ ଆଉ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ସେଇଠି କଚାଡି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ବୁଢୀ ତୁ ସବୁ ମୋର ସାଇଲୁ ଗାଁ ବାଲା ଜାଣିଲେ ଆଜି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସେ କୋଚିଲା ବଣରେ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ କହିଦେଇକିରି ଆସିବି କୋଚିଲା ବଣକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଚିଲା ବଣକୁ ବାଙ୍କା ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବୁଢୀ ନାହିଁ କି ଲୋକ ନାହିଁ କି ମଣିଷ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେଲା ବାଙ୍କା କହିଲା କିରି ଏ ବୁଢୀଟା କଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଏବେ ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଅତଏବ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ମା ଦୁର୍ଗତିନା ଆସିନି ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ବାଙ୍କା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇ ଦେଲା କହିଲା ଯଦି ତୁ ଆସିଥିଲୁ ତାହେଲେ ଦେଖାଦେଲୁନୁ କଥା ହେଲୁନୁ କାହିଁକି ମତେ ପଣା ପିଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି କହିକିରି ପଳେଇଲୁ ତୁ ଆସେ ମା କୋଉଠି ଅଛୁ ଆସେ ମା କୋଚିଲା ମୂଳରେ ବାଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦଉଛି ବୁଢୀ ପୁନର୍ବାର ବାହାରି ପଡିଲା କହିଲା ହରି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ମା ତୁ ଆସିଛୁ ସତରେ ନା ହଁ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ତୁ ନା ନାଇଁ ମା ନା କଣ ମାଗୁଛୁ ମା କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ନା ମା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି ଚୌପଦୀ ଦେ ଚୌପଦୀ ନା ହଁ ଚୌପଦୀ ବୋଲେ ନା ଚାରିପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତକୁ ଚୌପଦୀ କହନ୍ତି ପତ୍ର ଠୋଲାକୁ ଚୌପଦୀ କହନ୍ତି ମୁଁ କକେଇ ଗୀତ ଲେଖୁଛି କକେଇକି ଗୀତ ମାଗିଲି ଯେ ମୋ କକେଇ ମତେ ଦିଟା ପତ୍ର ଚୌପଦୀ ମୋ ଉପରକୁ ଫୋପାଡି ଦେଲା କହିଲା ନେ ଚୌପଦୀ ମୁଁ କହିଲି କକେଇ ମୁଁ ପୁରା ଗୀତ ଘୋଷିଲେ ଗାୟକ ହେବି ମତେ କଣ ପତ୍ର ଚୌପଦୀ ଦଉଛୁ ତେଣୁ ସେ ମତେ ଚୌପଦୀ ଦେଖେଇକିରି ଦେଇଛି ତୁ ଚୌପଦୀ ମତେ ଦେବୁ ମା ମୁଁ ଗଲେ ଚୌପଦୀ ତାକୁ ଗାଇକିରି ଶୁଣେଇବି ମା ତ ଦେଲେ ଚୌପଦୀ ଆଉ କହିଲେ ଯା ତୁ ଯାହା ମାଗିଛୁ ତତେ ସେଇଆ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ବାଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଜ୍ଞା ଚୌପଦୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଚୌପଦୀ ତ ଲେଖିଲେ 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 ଏଇ ଯୋଉ ଚୌପଦୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ପବିତ୍ର ପୁରାଣ ଭାରତ ହେ ଗୁଣବନ୍ତ ଶ୍ରବଣେ ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ନାନ ଫଳ ହୁଏ ପ୍ରାପତ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ମିଳେ ମହାଭାରତର କଥା ଶୁଣିଲେ ଅତଏବ ମହାଭାରତର କଥା ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଯିବି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯିବି ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ଡାଳ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଡାଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଦିଟା ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣୀ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣୀ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଶାଗୁଣୀ ମନ ବାରି ବସିଛି ଶାଗୁଣା ଦେଖୁଛି ମୋ ଶାଗୁଣୀ ଆଜି କାହିଁ କଥା କହନି ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଶାଗୁଣା କଣ କଥା କହୁଥିଲା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ କଥା କହୁଥିଲେ ଜଟାୟୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶୁଆସାରୀ କଥା କହୁଥିଲେ କପୋତକପତି କଥା କହୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଶାଗୁଣା ଅତଏବ କଥା କହୁଥିଲା ସେ ଯୁଗର କଥା ତେଣୁ ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଗଛ ଡାଳରେ ଶାଗୁଣୀ ମନ ମାରି ବସିଛି ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମନଟି ଦୁଃଖ କିଛି କହୁନାହିଁ ନିରବ ହେଇ ବସିଛି ବା କିଛି ମୋ ଆଡେ ଚାହୁଁନି ଟିକେ ହେଲେ ହସିକିରି କଥା କହୁନି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କଥା କହୁନି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ହସି ହସି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହେ ଆଜି କାହିଁକି କହୁନି ଅତଏବ ଶାଗୁଣା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶାଗୁଣୀ ମତେ ଆଜି କାହିଁକି କଥା କହୁନି ଶାଗୁଣୀ ଶାଗୁଣୀ ତୋର କଣ ହେଇଛି ଶାଗୁଣୀ କୁହନା ସଖୀ ଶାଗୁଣୀ କିଛି କହୁନି ତାଙ୍କନିଧି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଅତଏବ ସେଦିନ ଶାଗୁଣା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କହିଲା ମୋ ଶାଗୁଣୀ ରୁଷି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଶାଗୁଣୀର ଟିକେ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଦେବି ଶାଗୁଣୀର ମନ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି ଶାଗୁଣା କେତେ ରସିକିଆ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନା କହିଲା ଶାଗୁଣା କେତେ ରସିକିଆ ତାଙ୍କନିଧି ଶାଗୁଣା ରସିକିଆ ଖାଲି ନୁହେଁ ମଣିଷ ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ରସିକିଆ ଅତଏବ ହେ ମୋର ରସିକ ପ୍ରବର ହେ ମୋର ଗୁଣୀଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ରସିକ କବି ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପଠାଣି ଶାନ୍ତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ନା ହେଲା ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତ ଶାଗୁଣୀର ମାନ ଭାଙ୍ଗିବେ ନା ନାଇଁ ଶାଗୁଣା ଡାକୁଛି ଶାଗୁଣି ଗାୟକ ପୁଅ
ଢୁମ୍ପାରେ ଡାକିବେ ମଝିରେ ତମ ବାଜା ତମେ ଦେଖେଇବ ଢୁମ୍ପାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧାରା ଅଛି ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବାଦ୍ୟ ରାଜାମାନେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାଦ ଦେଶରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଢୁମ୍ପାରେ ଶାଗୁଣା ଡାକିବ ଶାଗୁଣିକି ତାଙ୍କନି କେମିତି ଡାକିଲା ଆଉ ମୋ ଧନ ତୁ ପରାରେ ସଖୀ ଧମିଲ ଝରାରେ